مرحبا بك اسماء الزفلون. مرحبا يسون اتصالات المغاربه تيسنات. مرحبا يسون الديانت بوساكي مثلا ثانوميت مثلا السفت نتساود ذاتياتنا تمثالين يضران ذي الدور تقعدان ذي سمانه قعدان تيديانين واش كنا هضرت فلاسه كادي سمانه اسات مثلا نقرش دغانا ناوي تيمسانا كان سي نفهم اش كنا ندير تدياني ناقي هاد سمكتات مثلا سمانه بالك طاس تدياتني قدران كتقولنا وسرتي نصرا ما سبود في لقاي يهضر سنه تيكلت ناس محتي يهضر لنا كتبت سنه تيكلت اليوم الشهيد لوك اليوم ايمي رليس ناس كي صباح سمكتان لو جي تي اي ميتي خلقن لوك دان ايمي ناسيوناليزي الكاربيرون ما سبود في لقاي يختار لي زوكازيون كي باش هذيك تفرات وكدوديس ديال الوقت كي ما سبود في لقاي مثلا يحضر وقت ماكرون سلوين فرنسا تليفون وكذا ادنو غالا غورس المعنى لابيلاكي تليفونيكي خم غير بوت فليقا لوك ماكرون ديال الجانب مثلا لي كونفلي سوسيو تكملن ايمي اساكي ان غلاف انتشارات تمورتنا ناس محتاج ان غلاف الخدمه تمورتنا يغلق في بولان ديالو كاين نكونوا زميراره ان هضار لوك اللي الملاقين على سنديكا خطر يمكن ننسى فغن القانون الخدمه خمن ناس ندير يخدمن يفاق القانون وكذا 5 دينان دونك نكونوا زميراره انا هضروا كيدسن ما تبورا غلقت انه هني الملاقي سون اللي كراف نظام سون من نوع قال يكمل ايمي 4 افريل لاقي سون ان كراف ناسيونال عطاس لي سانديكات الشينيمان سندت مسالتاكي سنه الحكم ورتنا هاد نغالت مسالتاكي نعنات مثلا ديال الجهه النظام اللي عطاس رافور ديفونس ماناكي رافور يعني الفساد ضد النيت يهضروا دوكي لورغان سوقناس ترونسبارونسي انترناسيونال تهضر في تمورتنا امك تولات نسات بارمينا تيجار تيموراتين غورا يعني الفساد يتشات مورتنا دنوال لا رافوراكي دي غادي الجهه نظن امنستي انترناسيونال دان تخدم ينو رافورا في الجزائر يعني ايزرفان بومدان ادوغان ان شاء الله ارث مساليناكي دقيت مثلا كل بيان سور زمرا نسو السانكيا موندا ايمي مزبوط في لقاد يهضر هكا ديك توفا يهضروا ماكرون هضره فغان دينين مزبوط في لقات الصحه نسي زمار اديس ديما ناس ديال سانكيا موندا تيقايت مثلا تيدياني قدران ذي الدور تاكي وان شاء الله هاد نتقردش تمسينا كوك مثلا سايد كنين ما غناز الساتيت هذه نكو ديال الاستوديو في لاكاس الساعه الزول فلاك سليم الزول ينفقي الحرماز الزول يمسفلي ذنا غدي السنه تنمرتي كيما يدار مرحبا سعيد انا شكاطاس مثلا عبد الغني مادي وكذا داس الماد استوي ذا كي دي باري الزول فلاك عبد الغني الزول فلاوني كلا واش غادي تسمح سيسن مرحبا سي عبد الغني ان شاء الله هذه نكدنا على التليفون مثلا حسن فرحاتي وكذا ونتواصلت اللي ديسباري وكذا سادات يهضر في حاله زرفان بومدان كي توالي اذا فهم بومدان دي تموتنا هذا عند الجان هذا مثلا سليمان سناتي وكذا هذا سيسم الكنابست ذيف قايت باش هادي هضر دان سيل جينيس تا مغنيس في مسلتاكي تي بوران ديالوغ اغلقا دونك مثلا ادفدوغ مثلا السايده كنين بالك تم سير من زود كيف هذا هضر في الناس الصحه مسبت في اسمحتي يعني مثلا قبل ما ادفدوغ قرض السوق ديك مثلا السعيد يتمثني وقت قال لهم روبورتاج يونيفيتي تخمد مثلا انا سير سنسل قبل وادنو على غورون ذي الوقتية غادي سوجذن إذفران تسلوين 2019 إفغان ثالث نغل مونداويس 5 نسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقة ثجات زمرت لمعنا مازال آثيد سفداذن إيواكن الصغصفن ذي الحكم السن أم صفاطلي ذاك نوالان إسرثيين السقوث نوال غف الإنجازات ذوين يخدم فخامته على التهاين غف الشعب أسلوي بخير ثمورت بخير وراغيوارا لمعنى ثيذتس تسيني تفقنن الرافولات نكران تسقاموثين تمورا لجناس ام امنيستي انترناسيونال يدي فضحن التعدين الدولة من الجزائر غافي زرفان قمذانن التعدين ذو عفاس غاف اللي ذو الحرمة بغذوذ إنس تامورتنا تسيني توصنفن غير ثمورا هي قوى الفساد تجعل يستهثوتين يوكتي سديوين الدولة تذيان تنشاكي بخليل تسين إيدي نولفا وجديد من بعد ما يصاوض شرعن تمورت الطليان غير تسفوتاث إيمينوثن ذي تمثلت نصايبام هكا ومازال ساعة ذو سيت قبالن سيت مسلاين صفنطازيث أمي ما كناش موري ضري ثامور ثلاثة الكم يعرق الحسابي فين سي الجهة ذا منو بوشانن غافو كرسي الحكم سي الجهة النظام ذا منو غفت للي ذا نضاح غفتو ذات زديا خاصو لما غادا بون يسعو الزاقي قما هذا زنديوف كاين سوتورن إمجاين يسلماذن نغلق نابست قمان ذو غالنتي من تفيرث ولا ذراش نلاكولاث وقينا ساعدين الامتحانات نسن أسقواس الشفحان ذوين رديلين ما يلاث كملاكاكيا
اشكرت مثلا نصيرا في روبورتاج باش تسمى ثاني عداني تدي نقدر نسمى نجي يمكن مثلا سعيد كنين عن ذا وكذاك تم نزوت علي فان كيلا فما تم غني كيف تمثل تاجين البود في قسم نجي كيقال يغالط القوه يكتب سنه فراطين يهضروك ماكرون تليفون يعني هضره صايب بود في لقاء بريبارانت 5 موندا كي كتينا متور ثورة امش يكزمر اديارو نقول لي غير اسكو كاذني غامشيرا مسجرنا لنا غامشيرا لا بريس غامشيرا لي تروك qui participent dans la construction du mensonge. Je dis tout simplement, en toute âme et conscience, dans cette quête de vérité, que Bouteflika n'a pas écrit, Bouteflika n'a pas parlé, Bouteflika ne parlera pas à partir du moment, Madame Mazel, ou Rassi Hadirana et Ouidoud, Madame Mazel, ou Dikiraran, Assinin et Ouidoudagin, Zama, parce que d'après eux, Degdoudagin, Ithieran, Desloyam Coran. D'après eux, avec leur méthode, c'est-à-dire traficotage, propagande, détournement de la légitimité populaire. Donc, je n'accrédite pas cette thèse qu'il a parlé avec Macron. Maintenant, où il a écrit, sur un Kegin, il y a, selon certains auteurs, Karnek len arva les éléments pour accréditer Béchekning Adili Deselway, c'est-à-dire la gouvernance, Béchekning Adi gouverning. Mzouaroung, c'est l'honneur. Est-ce qu'il a le sens de l'honneur? D'ailleurs, je ne juge pas, parce que ça, Yaqadi, il ne souffre d'aucune infirmité, ni Thamourlin, ni l'Hador, ni Amslay. Madame, ou Diahdirarang ou Gdouz, c'est qu'il est atteint de cette infirmité. Par conséquence, il ne peut pas gouverner. Mais le rapport d'un chef d'État, il a un rapport direct avec le peuple. À partir du moment que ce rôle n'est pas vérifié, n'est pas attesté, n'est pas, et surtout dans cette situation, elle vit des mouvements, beaucoup de mouvements, les enseignants que je soutiens, qui font un mouvement formidable, que Mme Benrabrait, encore une fois, à la sortie de sa boîte magique, encore une fois, cette idée qu'elle croit, cette idée perverse, cette idée schizophrène, d'opposer le peuple algérien les uns contre les autres et d'opposer aussi les parents d'élèves et les élèves contre les enseignants. Les revendications des enseignants n'ont rien à voir avec cette façon perverse de les détourner, à savoir islamistes et non islamistes. C'est des revendications sur leurs conditions de travail, c'est des revendications sur le secteur de l'éducation, c'est des revendications sur l'avenir de... يعني فغادي نضع ماكرون يسكيد فغادي نضع لي سيلوين نقد كيقال منو كيدس نولا 30 سكوند 40 سكوند مي يقيموا كيسن بالك فهميت نونا كيدنا فهمنا بالك يهضر لك نلاق الحال بصح الميساج اللي باسي ماكرون الى كونفيرمي لي زين ولا 24 اور ابري مي لازم كونفيرمي كوم كوا يهضر لك مسبوط فليق. Je ne rentre pas dans la géostratégie et dans les raisons sécuritaires d'État. Ça obéit à un certain nombre de paramètres dont aujourd'hui l'Algérie, effectivement, parce qu'ils veulent, à défaut d'un crédit intérieur, ils veulent acheter un crédit illimité extérieur. Un crédit extérieur illimité. D'ailleurs, la première, avant qu'il y ait cette entrevue de 2 heures, une entrevue de 2 heures nécessite beaucoup d'énergie physique, une lucidité mentale, une perspicacité dans l'analyse et une profondeur dans la vision.
Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, sincèrement, honnêtement, le peuple, parce que nous, on est là sur un plateau télé, on peut phosphorer comme on veut. Est-ce que le peuple algérien, est-ce que les téléspectateurs croient à cette ineptie, croient à ce... Bien sûr, je les accuse de mensonge. Je n'ai pas peur, c'est un mensonge. Il ne peut pas tenir 2 heures de discussion. C'est physique, c'est mental, c'est éprouvant. Il faut avoir de grandes... Je ne minimise pas des capacités de Bouteflika. Il est malade, il est grabataire, il est atteint avec 2 AVC. Tu ne peux pas. Nous connaissons Qardi Iwigad qui le prenait en otage. Arrêtez, parce que l'émission Boussegui, selon moi, elle a un fil conducteur. C'est les rituels sacrificiels. Là, ça participe sur le plan symbolique, à des rites sacrificiels qui me font rappeler certains rites kabbalistes. Nous sommes dans une certaine forme de fétichisme politique. Ce n'est pas de la politique. Maintenant, à ce jeune, parce que moi je l'ai dit dès le départ, en disant qu'il ne va pas changer ses prédécesseurs, ceux qui ont dit qu'il va parler avec beaucoup d'alacrité, celui qui est là actuellement ne dira pas moins ou dira un peu plus. Cette fois-ci, je crois qu'il a dit il est lucide. Il a dit il est au courant des grands dossiers. Il a dit comme quoi, maintenant, est-ce qu'il le prépare au 5e mandat ou pas le 5e mandat? On sait que l'Algérie, en 1962, elle a eu une indépendance qui lui a été confisquée, géographique, mais pas politique. La géostratégie fait partie des injonctions extérieures à l'Algérie pour imposer un président. On sait qu'en 1992, l'arrêt du processus électoral, c'est François Mitterrand qui a donné l'ordre d'arrêter. L'ordre, et je dis bien, et j'assume mes propos, qui a donné l'ordre d'arrêter le processus démocratique. Aujourd'hui, il est fort probable, et ça je me pose des questions, est-ce que ceux qui détiennent, ceux qui ont spolié le pouvoir du pays, le régime aujourd'hui, constitue un danger parce qu'il est capable d'y aller jusqu'à la libysation de l'Algérie avec la complicité de celui qui a affirmé qu'il a parlé avec lui. مثلا عبد الغني سيرزيك مثلا سعدك كاين اني ترى مسبوت في القناة عذب وقيلي يمكن تقارن كرا يعني دون ان فري ديلام انت دان كوتي انك يزمن هذا هضروا قدود اني با اني كابال مي يزمن هذا الحوت مورت لا بروف يهضروا قد ماكرون بوندون دي ان بون مومون فشو هضرنا في لا ليبي هضرنا في الساحل هضرنا في الجيوبوليتيك لا ريجيون اللي حال التيروريزم يعني دي سيجي لور يوني لقد اتي السن لقد هضر الطاس يعني ما الا ترى مزبوط في اللقاء الى فريمون بالوك ماكرون اشو تيمنا اللي هضروا قدود ولكن كرا سي كاسيون بوزي كرا ذي الجان نظن ما الا صح ويهضر راه اشو جاني رومينات كيدفن يعني اشو ديال الديناميك. Je pense déjà il faut aborder la question Mathieu. La question ce n'est pas de savoir si Bouteflika a parlé ou il n'a pas parlé. Tout le monde sait عالم انت اللي حاله الا زيت بوتفليقه donc on peut pas dire فريق تيتبان et ليك tout le monde le sait. Par contre l'Algérie est dans un dilemme. On parle du gouvernement, ceux qui dirigent l'Algérie. On est dans un problème. C'était pas prévu donc que Bouteflika ait 2 AVC. Donc c'était venu comme ça. Et là ils ont du mal à trouver quelqu'un, un remplaçant. Donc c'est de la géopolitique. Donc Macron ce qu'il a fait c'est de la pure diplomatie. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un soutien direct de la France comme quoi Vran Bouteflika يكمل comme tu fais شي ما إلا ils sont là, ils ont besoin d'un interlocuteur avec qui ils parlent. Ça a des relations. L'Algérie c'est un pays qui a une position très stratégique de l'Afrique, avec des frontières très sensibles. Donc la France, ils ont besoin de qui? D'un interlocuteur en face. Par contre, pour déclarer que Bouteflika est inapte et incapable, ça va soulever des problèmes très dangereux en Algérie. Et donc, en quelque sorte, Macron, à mon avis, donc, était contraint de dire qu'effectivement, il a parlé avec Bouteflika. Autrement, il a parlé avec qui? Donc, Bouteflika actuellement, c'est lui qui a la prérogative de parler avec l'autre président. شو la stratégie de communication vers la présidence de تيفراتين يعني ترى صافي ان بون مومون تستفاد تستفراتين بار سومان بار موا يستفاد ديك مويوث هذا راني ستون استراتيجي بور دير كم كان مسبوط في اللقاء مازال يصحى يزرع شو قدرنا ما فهمش لا استراتيجيه. C'est la conséquence en fait de la situation actuelle. Bouteflika, il ne peut pas parler, donc il faut trouver une alternative. L'alternative, c'est quoi?
c'est Baratin. Donc c'est ce qu'il peut faire. Il ne peut pas faire mieux. Donc soit on met quelqu'un qui parle à la place de Bouteflika, donc ça va te faire très moche. On va se communiquer avec des rapports comme quoi c'est Bouteflika qui a écrit. C'est quoi la relation avec est-ce que vous pensez qu'il y a une relation avec les élections en 2019 خاطر دعنا لا يكره قارنا ني بالك ديجا هذا هو مسفهمنا راه هاد راه تقبلوا المزبوط في القسم كيمون دانا لا بالك دوتر كلون تاع دوتر زيدي هاد راه لا فاسون دي كومونيكي كوم كوا سوفارتي فراتين سي بور دي كوم كوا يصحى إلي كابابل يزمر هذيك من السانكيام موندان مكتوالين كذا. Il y a deux choses, il y a deux visions en fait. La première, soit cette thèse, il est possible qu'elle soit vérifiée, donc il n'est pas exclu que Bouteflika soit représenté pour un 5e mandat, dans le cas où ils n'arrivent pas à trouver un remplaçant. Il y a une autre thèse parce que Macron il vient d'être élu, donc il est obligé de faire des relations, de nouer des relations avec l'Algérie, donc il n'y a pas une autre alternative. Et donc, Bouteflika, enfin, on dit que présenter des charges comme quoi Bouteflika a écrit un rapport des Baratine pour détourner un peu le sujet. La situation, أنا أدى الساعة 3 تموت خاطر يمكن دينا مثلا عبد الغني الجزائر الساعة الجزنا من الساحة حاسين السوني قلنا اللي تمرنا باش اللي تموت ولا شي الجزنا أظن ما داخل البوفوار دو فانا الالتيرناتيف أظن أبار Bouteflika. Non, c'est ça le problème. À un certain moment, on a mis le pays sous perfusion de l'état de santé de ce chef d'État. Aujourd'hui, on veut encore le pousser encore beaucoup plus loin dans une... c'est-à-dire, aujourd'hui, Bouteflika, il est sur Bouteflika dit charrette. Le pays, il est sur une table de réanimation. Une table de réanimation, pourquoi? Moi, je ne parle pas de Bouteflika, je parle du régime. Et je parle du système. Le système, c'est dont évolue le régime, c'est-à-dire le régime, c'est l'incarnation individuelle d'un système. Le régime, aujourd'hui, il y a une lutte, une confrontation clanique globale. Pourquoi? L'enjeu, c'est quoi? Ce n'est pas simplement la présidence. C'est la distribution les cercles informels de la distribution de la richesse et les cercles informels du pouvoir. Maintenant, concentrer le débat sur justement cette histoire de diplomatie cannibale ou sur cette histoire de lettres qui parfois pouvaient être tachetées de sang et le sang de ces milliers d'Algériens, parmi eux des Hraga, parmi eux ceux qui sont dans la misère, parmi eux ceux qui n'arrivent pas à subvenir à leur fin de mois, parmi eux ceux qui se suicident, parmi eux c'est ce petit peuple qui est en train de payer la rançon dont il n'a jamais été associé. Bouassegui, concentrer le débat sur le Bouteflika, c'est s'éloigner de la problématique. La problématique aujourd'hui, et d'ailleurs le contexte, le contexte dont on a fait intervenir une tribune à Harvard, écrite par un locataire. Le nom du journaliste, il loue des vêtements en Espagne. Il a une société de location de vêtements en Espagne. C'est-à-dire, suite à un dîner bien arrosé, avec l'un des qui court aujourd'hui pour la présidence de la République, le lendemain, il y a une tribune qui sort à Harvard. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à avoir un crédit intérieur. Il est discrédité complètement. Le peuple algérien, ils veulent nous prouver sa vie par un pays, une ancienne colonie, des cercles de mafia internationaux. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une connivence entre la mafia intérieure et la mafia internationale, la finance internationale, pour nous convaincre que dilapider les richesses du pays. Aujourd'hui, l'Algérie, en tant qu'officiel, n'a pas de souveraineté. Il n'a pas de diplomatie. C'est la diplomatie de la sous-traitance. Aujourd'hui, la France, elle vient, elle prend comme elle veut. Ils savent qu'ils détiennent des dossiers de corruption. Ils détiennent des dossiers sur leurs biens immobiliers, l'argent qu'ils vont voler et qu'ils ont investi ici. Ils détiennent des dossiers sur la décennie rouge dont ils sont impliqués. Donc,
tous ceux qui sont à table de négociation, tous les gouvernants aujourd'hui n'ont aucune crédibilité dans le concert des nations. Ce qui fait qu'un jeune qui meurt dans une prison à l'étranger, il y a aujourd'hui plus de 350 prisonniers algériens à l'étranger et personne ne les défend. Ça, c'est l'absence de diplomatie. Sur le plan intérieur, tout est au rouge. Tous les indicateurs. Le chômage des jeunes, il y a plus de 30%. Il y a plus de 7 millions d'universitaires qui sont au chômage. Il y a plus de 5 millions de retraités précaires. Il y a plus de 10 millions de travailleurs précaires. Sans pour autant parler de toute cette déliquescence et de tous les fléaux qui sont engendrés par justement cette désingestion, cette absence de gouvernance et ce conflit clanique total où on fait même appel à intervenir des réseaux de l'israélisme et des éradicateurs, ceux qui ont participé à soutenir l'éradication dans les années 90, le BHLisme, aujourd'hui qui sont en train de structurer pour donner sens à certaines choses. Tout en détournant, il y a 3 éléments, tout en détournant par des éléments sophistiqués de manipulation de l'opinion, des questions hautement sensibles pour créer une division afin de mieux régner. Le meilleur cas aujourd'hui, c'est celui de réduire les revendications des enseignants et la structure syndicale qui n'est pas le GTA à une structure inféodée à je ne sais pas quel islamisme. Et en disant, parce qu'il joue sur 2 registres. Il joue sur le registre de l'islamisme pour singulariser le reste du pays. Il joue sur le registre du séparatisme pour singulariser la Kabylie. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui est très simple. Ce régime a atteint ses limites. Ils doivent partir. Le système, il doit partir. Et comme c'est-à-dire celui qui est pris par l'avalanche, il s'accroche même à un cactus. Aujourd'hui, ils utilisent tous les moyens. Ils créent une illisibilité politique, une illisibilité sociale, une illisibilité syndicale pour pouvoir encore se maintenir. Oui. Et ce qui les intéresse, c'est la vache à lait, pomper le pétrole et alimenter le compte de leurs enfants, de leurs chefs et de leurs parents, comme d'ailleurs celui qui a affirmé, qui a parlé avec la momie pendant 2 heures, c'est un parrain de la mafia. الدغال غاك مثلا السعاده سعد الغني يعني انجا باراني يكتب لنا كتيفا يساوي لا يحضر نهضر في فراتنا كي طاشتي ولا يعني لو كونتوني انا هضرات ولا تكتب انا هضر في الكونتوني كي اون غروند في تولي كرا على كل حال اون غروند ديفيرونس لا رياليتي قمتي اين ضرونا كذا تموت نعم كي مثلا ساعد كنين يعني لي كونفلي سوسيو كي لي مو سوسيو كنا كاين مزينا يعني مزيان فانا دارولن اي شتيت النحوت الشوماج مي مش كتصور الكونتون تفراتنا كي مازال لان ديسكور لي 70 الجزائر العزه والكرامه الشباب القوه يعني comment on peut expliquer un تفراتنا qui sont loin de la réalité on dirait que ديكتيفاري المزينا كي نتورا. J'ai lu la dernière lettre. Effectivement, sur Khat et sur le fond, je vois qu'il y a une part de vérité sur le fond. Hein. Okay. Donc, mettons de côté le fait qu'il sur le fond, il y a une part d'un point de vue, donc c'est basé sur le plan économique. Donc, il a parlé de la diversification, la nécessité. Donc, ça fait depuis les années 90 qu'on parle de ça. Donc, il a insisté sur ça. Il y a un autre point, c'est qu'il a mis le doigt sur la question que chacun doit être responsable en fait. Je suis pas, je suis d'accord sur le fait que la situation du peuple algérien est à déplorer, donc tout le monde la connaît. Donc ce sujet a été martelé pendant plusieurs années, donc tout le monde répète la même chose, c'est la même cassette, mais personne ne propose des solutions concrètes. C'est facile. Par exemple, il a parlé de la diversification, donc il a fait allusion à la grève des enseignants. Comme quoi il faut qu'ils soient responsables. Il faut qu'ils demandent leurs droits.
qui sont tout à fait légitimes. Donc j'en suis un, je suis un enseignant, je sais c'est quoi être un enseignant. Et par contre, ils ont des obligations. À mon avis, une grève illimitée, ce n'est pas la bonne solution. Nos enfants sont lésés. Donc, ça fait plusieurs mois. Mais donc je vois ça comme une irresponsabilité. Hein. Donc, et ce qu'elle a fait. Comme les grèves, c'est une irresponsabilité تسود المضرة مزيان بيسك دين المدني كمطارون إم جانك يخدم لا غراف دونك يتسود المضرة وقادي هلكان يعني donc ça n'a droit comme la grève non ça a droit comme la grève mais avec responsabilité c'est-à-dire une grève illimitée et en plus de ça donc être une grève pendant 2 mois et il souhaite qu'il soit payé pendant 2 mois par exemple d'ailleurs en France il y a eu une grève des enseignants la veille au sein d'Arorna est-ce que demain vous serez en grève ou pas bon bah en grève il faut assumer le fait que tu as dit que demain il est en grève. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas être payé. Donc, c'est normal, c'est la loi. Donc, il y a une loi à respecter, il y a un cadre institutionnel à prendre en considération. Voilà. puisqu'on في الدراسة جينيرال les conflits sociaux يشد toujours تفرضينا يشد toujours في الحالات سرتيت مثلا بالغاني يعني les conflits بوند المضرة تمقرات إلى جاني الماذن يومتي مرة خاطر ترى ما لم كونني خما لا غراف ليميتي ما لا جات حالت بلوكي دونك سي irresponsable. C'est parfois il m'arrive de penser que certains faudrait bien qu'ils ouvrent des agences de distribution de les certificats de responsabilité. Quand on transforme la victime en bourreau et le bourreau en la victime, c'est le début de la déchéance humaine. Parlons phénomène de causalité. Le phénomène de causalité, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, avant même de penser aux conséquences, on parle de causes. Et pour pouvoir identifier les causes, on va pouvoir transposer la problématique en pourquoi, jusqu'à ce que le domaine des pourquoi se termine. Il n'y a plus de pourquoi. Le premier pourquoi que je me pose, qui est très simple, pourquoi que les enseignants font la grève? Pourquoi que les médecins font la grève? Et quand on voit que c'est les conditions sociales et aussi les conditions de travail, je me pose la deuxième question. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réellement pris en charge. Pourquoi qu'ils ne sont pas pris réellement en charge? Parce que les politiques publiques en la matière ne s'intéressent pas à ces deux secteurs, ou peu à ces deux secteurs dans l'ensemble. Et j'en rends encore un autre pourquoi. Pourquoi qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup? Parce que dans notre pays, les gouvernants ne s'intéressent pas aux gouvernés. Donc justement, quand on arrive là, on s'intéresse à quoi? Ils s'intéressent à leur compte à remplir et au vol qu'ils vont faire. Par conséquent, qui n'a pas la culture de la médiologie, c'est-à-dire la médiation, de régler le conflit. Nous vivons en France, nous connaissons l'état des institutions et leur fonctionnement. Elles ne sont pas parfaites. Nous avons la démocratie participative, nous l'avons pratiquée au temps des Grecs. C'est un exemple de démocratie participative. Moi, je soutiens mon enseignant. C'est grâce à lui que je suis là sur ce plateau de télé. Quand il est pauvre, quand il ne peut pas assumer ses cours, il ne va pas être productif. Et il ne va pas me dispenser un bon savoir. Et je ne serai pas réceptif quand moi j'ai un ventre faim, quand mon père ne travaille pas, quand je vis dans des conditions sociales et des conditions politiques, quand je sais, quand je sors, je vais être frappé par un policier. Au nom de la démocratisation de la gestion des foules de M. Hamel, hein, dont certains, ils frappent des médecins. Aujourd'hui, je suis le fervi de mon médecin. Quand j'étais petit, j'avais une grave maladie. J'ai été soigné grâce à ce médecin auquel je rends hommage aujourd'hui et que je soutiens dans sa lutte. Beaucoup de médecins ont rendu l'âme aux urgences
quand ils faisaient, ils essayaient. Être médecin, c'est une vocation. Être enseignant, c'est une vocation. Ce ne sont pas que des métiers. Il faut avoir l'amour de la chose. Je pense qu'en Algérie, ils ont ce grand amour. Moi, mon enseignant, il m'interpellait même dans la rue quand je fais des bêtises. Mon médecin, il m'interpellait même dans la rue quand je fais des bêtises. La seule responsabilité aujourd'hui incombe au régime. Et aujourd'hui, justement, tenir ce discours, c'est de jouer le jeu du régime. Aujourd'hui, jouer le jeu du régime, c'est d'opposer les enseignants grévistes et les parents d'élèves et les élèves. مادام بالك تمثلت نظام الدوار دانا في مسلتكي وجي اللي رافو راجي ديفونس مناجي امنيست انترناسيونال صفه ديون رابور افين يعني زر فن بومدان دي تمورتنا تقف لسوا ولا طاس اما غلاس دي مسلتكي يعني ولا رافو راجي بالك يكشي مالا بلي ديفكاتو دي كل شيء نظران دي تمورتنا خاطر يمكن تقارنوا هنا يعني طابلو لان يعني زر فن بومدان دابا كان كثر بين دينا امنيستي بصح فاغا اسلا تمغني مثلا حسن فرحتين ساده يعني ينطال تمثال ناقين سيون تواشولت بوكيكي لدي سبور كيكنا تموت ناسي حسن فرحات الزوفلاك السلام عليكم الزفلاوي مرحبا يسوي يعطيكم الصحة مسخة فلاوي مسخة فلاك سي فرحاتي تنمير ثمقرات يميت لادوك ناسا سمحتي مثلا فرحاتي تغراد ناس سلياد مام تنيض حضرات لا كونفرنس برسنيت خنثم دبرتاكين مينيس لامنيستي انترناسيونال تم زوت يعني كشيني مكتوره دارا فوراكي بارابور لا فيريتي زرفان بومداين تموتنا يعني دينا مسخة فلاوي المرة الأولى ولا دوزيام فوا دونك كاينين يكونين سي بامي ديسباري محضر شاك اني كي تخدم امنيستي انترناسيونال كي تخدم لا كونفيرونس دو بريس le rapport annuel de 2017 ce que c'est que donc le rapport Amnesty International c'est la réalité qui gagne le monde on fait rien à la dénoncer les violences les médecins à la dénoncer la violence يخل من les familles disparues donc je vois mal un des là il y a non les représentants de Amnesty International d'ailleurs c'est des militants algériens c'est des militants qui soit les couches ضروري الجزائر عاش الدكدود الجيران الجزائريين دونك جو فوا مال انت قانون بدير مثل في الجزائر ولاش مثل في الجزائر باسكو اني نادي وربنا شخصا صح مثلا فرحت يعني اعرف وراكي بالك يمكن الدنيا فغادي سفكا كاين ايماج في زرفان بومدان كونوي لي ديسباريو كي بالك دا سينتين تونجوم تيان دا يقنطرنا طاس دي تمثلتكي زرفان بومدان كونوي يعني تورا شو دا سير منون يا رزقو سار كل حاجه زرات سوا كي دار داكي تدويل تاكي قال دا نسير منك يعني هضره الى وجديد دي تمثلتكي هضره تورا دا فو بالك قبل 2019 قاعد يقرب رغور وانا دي سي هذه كالمي لي حاله ودي كتاب فران دي تمثلتكي نعطي ولم الكونتر هضرنا قيمه هذا فو ديجا يغلق مزونيس دي تمثلتكي زرير كونين تفكيروا شو كونين سي لا ديسباريسيون فورسي كونين on fait ce qu'on peut dans ce terrain نخدم les autres militants pour dire qu'on existe أقرأ ذكية et que la question est la disparition forcée elle existe pour ça donc اسمنا دون الجزائر أفرن الحاجة باسكو يواشولين كي أنت التيران تخدم التيراسيون كل 4 دومونديتي الحق نسن يا عباد الله الحق نسن دومونديتي كي تقليبها في الميس تقليبها كتف مثلا فرحات تقارني يسمى الخير وكي بالنسبه لك ان شاء الله هاد السين تي كتنا تطفن ادو غلا على كل حال مسات كزر فم بمدان كاين سعد الغني زغار مرفاد هذا الدنودا فورين مثلا سعد داكنين يعني تمثل تاكي لا كريف نالي مومو سوسياكي يعني يوني لا قرا هذه غرض دي لا فيكتيم يعني هذا فوكي قال الى خو كذاكي هذا غان سيدي ريسبونسابل الا قد خمنا فوم تي الا قد غان نار الطافله الجان اظن هناك قانوني كنا هذه هضرنا بروف
انا غالا فاكين الخدمه الناس تيبورا الديالوج تغلق. حاجه ثم بعد بينا لي بليك كيما je suis pas contre les revendications des enseignants, elles sont tout à fait légitimes. Par contre, ce que je fustige, c'est le fait que ça fait à chaque fois, donc ça fait 2 mois ثورة قرانا الوشول. Donc, ce qui, tu vois, le système, ils sont nickel, ils sont bien. bien. Le système il a fait le jeu. Nous, on est derrière ce qu'on un peu partout dans le monde. Nous, مسكين داك شي زوالين طرن. Donc, nous تورن دايثورا, تورن الشعب. Ça fait شهرين وقرانا راه. Ça fait donc ce que vous faites depuis tout à l'heure, c'est de critiquer le système. Le système, ça fait de plusieurs années, c'est le discours il عايز يسدين. Mais qu'est-ce que vous proposez? Une revendication. Donc, qu'est-ce que vous proposez de concret? يعني شنو قلت عبد الغني سمح لي سعد انا فغا فهم على كيستيون كيتو راه شيت ورا كم كوا خم انغراف دو موا اي كوم افون لا ريسبونسابل زون دانا donc الا قضونا الخدمه سي صا انا ما فاهمه كي بيسك وكاين وزن تفكنا لي ريفونديكاسيون سن لا غالب ça reste mon avis donc à Kizara une grève illimitée, c'est pas une bonne solution. Ça se fait pas. C'est rarement dans le monde entier des grèves illimitées. Faire une grève un jour, 2 jours, faire montrer son mécontentement, il ne faut pas lâcher le morceau. Par contre, une grève illimitée, مسكون كيما تغطني الوشول. J'étais une victime de les licenciements كي زعنا كيخدم قريب 25000 enseignants اهنزان سن الخدمه وقاد لنا يكسنس شهرين سنس كان فوتر افي il faut faire ça تورا باش تحفز الموضوع. باش يخدم من داية تورا كسنس شهرين ils ont appliqué la loi. C'est ça. C'est-à-dire شي عاصنا un ultimatum ناس سواء تقلم سواء كم تخلي صغارة يقيلنا لا. Donc c'est la loi qu'ils ont appliquée. La loi c'est la Kizara. Enfin c'est tout à fait. Je ne suis pas en train de. Je n'ai aucune relation avec un système ni rien du tout. Mais par contre, qu'est-ce que je constate? Ils ont appliqué la loi. Point barre. Donc, c'est ce que je dis. وقالنا مثلا فرحات سي فرحات اسمح لي يجزم الخط كم مو شغالين فات مسالتك يعني زرفنون تقارن يعني هذا فو وش اللي عارض مسالت نون تولي ما فراتنا كي كتبنا كاسيس مسبوط في اللقاء ودي ذكرى راه كاع لا يغفلان نون كنو يعني مازال يكون يعني يلا 4 صفون دكاتلاوين باش هذا عقدت مزما دينا هذه المسالتاكي يكون وي مازال كون قد الشام لامنيستي انترناسيونال دي زون جي هضرنا في اللون بصح يعني قمتين هذا قلنا ولاش حاجه يقفدل غريب نكون ثابت القدر نكون تعمل سيدي ربي القدر نكون القاضي انا غتسنى سيدي ربي نهايه تفكيري ربي اصفر وربي تفرع ولا نكون نقدش اذا نقدش اذا نكمل لو طرافاي باسيفيست الوغ كو لي بامون يمغارينا كيما شولين كيما كتلاقي تدرس التاريخ بغي غندو راه كان سيني بعضنا كلينا ياك مادام بالغبريت راه ابليكي لا لوا دونك باسكو غالبش ما غادي الدوسيي باسكو جو لو كوني با بيان mais pourquoi l'État n'a pas appliqué la loi pour les gens qui ont enlevé nos enfants? Pourquoi l'Algérie لو كنت نسمس القوانين ديال المرتدين ما لا pourquoi ne s'applique pas ils les appliquent indéfiniment هو كان رافلكتي لا لوا alors nous le combat des familles disparues on demande on dit contre l'impunité parce que la loi soit faite et pourquoi les États algériens ne respectent pas ses engagements qu'elle a rectifié en Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a pas laissé le groupe de travail contre la disparition forcée en venir en Algérie? Salim, on n'est pas solidaire, Salim. On n'est pas solidaire. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme ça que le peuple algérien, il y a non qui m'a dit, on s'appara, on doit faire dina, أولي ورقي من شهادة راسلي ما قد قديش. أنا ميرتكاك مثلا حسن فرحات يعطيك الصحة في مغاليات كذا أد السيد سلي راسدي مثلا فرحتي ناس يعني ميلاد فواش طبق القانون في لنا أخويا فنولي القانون كيما هذا بنادي لي القانون في الجزائر مرة أنا دوسيا كاين لي ديسباري يلتك نهضر في الدوسي دي دروا دلوم
وكذا داروي دسبولو كي يوغال شغالستين بليسور اوفيرت دي مزوت مرتنا يقنزر باللي لا لوا فوندامونتال qui est la Constitution, qui est la colonne vertébrale d'un pays, elle est illégitime. Elle n'est pas issue d'un processus constituant. Et par conséquent, toutes les lois qui en découlent, elles ne sont pas l'émanation des aspirations du peuple. Notre ami, je vous comprends, mais je suis très loin. Je comprends votre attachement au peuple, je suis l'enfant du peuple. Je comprends votre attachement à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de payer des écoles privées. Je partage la même chose avec vous. Mais tout simplement, ne se trompons pas de cible. Aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignant le responsable. Le premier responsable, c'est le régime. C'est le régime qui a ramené le pays après 1000 milliards à cette situation. Je pense que nous avons fait les mêmes études. Vous faites économie, j'ai fait économie. Avec 1000 milliards, avec nos connaissances limitées, notre savoir très basique, on peut rebâtir un pays. On peut faire d'un enseignant un enseignant digne, avec un salaire digne. On peut faire d'un médecin des conditions de travail dignes et un homme digne ou une femme digne. On peut faire de l'hôpital algérien un hôpital très performant. Mais justement, eux, ils envoient leurs enfants pour faire leurs études ici. Eux, ils envoient leur corps pour se soigner ici, ainsi de suite. Le seul qui paye aujourd'hui, c'est le peuple. Mais dans cette situation, faut-il céder aux sentiments ou faut-il se battre? Comment se battre? Ce n'est pas comme a dit Oulda Abbas. Oulda Abbas, il a dit, vous voulez faire la grève, mettez un banderole. Bouteflika, il a dit, vous voulez faire la grève, ouvrez la nuit. Non, ce n'est pas comme ça. C'est les enseignants qui choisissent. Ils sont légitimes dans leur démarche. C'est les médecins qui choisissent. Ils sont légitimes dans leur démarche. Aucun de nous aujourd'hui n'est donneur de leçons, ni aux enseignants, ni aux médecins. Ils sont légitimes aujourd'hui. S'il n'y avait pas tant de corruption, s'il n'y avait pas tant d'illégitimité, on ne serait pas arrivé là. Justement, quand on les traquait, ils ont des frontières. Il n'y a plus de dialogue. C'est quoi l'alternative? Nous avons un régime sécuritaire. Il ne peut pas aller au dialogue. Ils ne connaissent de réponse que la matraque et la prison. Je vous cite la Suède. Ils sont en train de transformer des prisons en écoles. Je vous parle de l'Algérie suédoise. Ils sont en train de transformer les écoles en prisons et des enseignants en prisonniers. C'est la comparaison dogmatique. C'est la comparaison. Cette comparaison, elle nous donne un aperçu de ce qui constitue la ligne directrice d'un pouvoir, d'un régime finissant. Quant au rapport et à la lettre, c'est l'impasse, c'est du populisme primaire et primate. Il n'y a aucun contenu dedans. Je suis père de famille. Le premier qui doit prendre ses responsabilités, c'est toi. Nous avons appris ici c'est quoi la responsabilité et la victimisation. Le régime n'est pas victime, c'est le peuple qui est victime. Le régime aujourd'hui, ce ministre qui incarne, qui est un élément du régime, qui a fermé les portes de la négociation. Ben Ghbrit qui vient de licencier 25 000 enseignants. Ou Yahya qui n'a pas parlé depuis maintenant je ne sais pas combien de temps. El Hamil qui met la force de la police pour réprimer la population. Gaïd Salah qui fait de l'armée un instrument de la liquidation du pays. Le général Toufiq qui a ramené le pays à la situation dont il est. Bouteflika qui a usurpé la souveraineté du pays et qui a été condamné par la Cour suprême du pays pour vol. Aujourd'hui, c'est ces gens-là, c'est toute cette armade avec la base sociale du régime et avec ce soutien à l'étranger qui sont responsables. L'enseignant appartient au petit peuple. Le médecin résident appartient au petit peuple. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, est-ce que, justement, ce petit peuple crée la synergie, la convergence des luttes pacifiques, c'est-à-dire, au lieu d'opposer l'élève à l'enseignant, moi, tu licencies mon enseignant, moi, je me mets en grève en solidarité avec mon enseignant.
Moi, tu licencies mon médecin. Je me mets en grève, en solidarité avec mon médecin. Voici vers quoi il faut y aller. Non pas dans le schéma, cette histoire de peur. Brandir à chaque fois la Libye, la Syrie et tout ce qu'on veut, absolument pas. Il ne faut pas que cette situation nous paralyse. Cette situation, justement. Quand la phrase est en 1952. Je dis, mémoire d'un combattant, page 227. Mais nous sommes encore que le 1er mai 1952. Le chemin de la révolution s'ouvre devant nous. Il sera semé d'embûches. La rançon de notre condition humaine. Il sera aussi porté par les espoirs qui soulèvent un peuple luttant pour son indépendance. Portons-nous par cet espoir d'arracher ce pays à ce régime. عبد الغني يعني اسمح لي كان دوغا لي رابور ناقين على لي رابور كي ديفونس ماناكي مكيدنا لان دو غران رابور اني يعني نزل فان بومدان ثاني يعني فان اني يعني لا كوربسيون على الفساد تموتنا يعني مش كان ولي ديسكور اوفيسيال مكيدنا كشي تفرات ناقين مزبوط في لقاء دي هضر في الجزائر العزه والكرامات دي هضر راني لي جون كي افيك لو ريسبوار الفو لور دوني اسبوار الى قانون تموتنا شي تهضرت ندير ايكونوميكمون الفو تروفي دورتر التيرناتيف في البترول يعني سي دي ديسكور مكيدنا يعني ساعات الحوايج ندير وقتاكي بار كونت مش كتسوى لي رابور كي دي زو ان جي ناك الجيري parmi les pays les plus corruptifs au monde. parmi les 180 كنا قلنا لي 120 مروك تونس يفنان هذه تمثال ناقي ما إلا هضرت في زرفان بومدان عملي سانتونسات خمدان طابلو انوار اين يعني لي ميليتون يعني لي مانيفيستاسيون يعني لي غريف لي سانديكاليست تمثال يقول كل مش كان ولا عندي سكور اوفيسيال تيفراتي ناقي نغاشو يضحكونا كاين غلافون لوك لا رياليتي دي زون جي دي رابور كي سوا لي زونجين داخل تموتنا برا تموت يعني سي كومبليتمون contradictoire. Oui, c'est contradictoire, d'autant plus que la dernière lettre Bouteflika, il a évoqué clairement la corruption. Il a dit que c'est un virus, en fait. Effectivement, donc même l'ONU, enfin le système, si on peut appeler ça le système, donc ils sont au courant qu'il y a une bonne partie, elle est corrompue. Donc si je comprends bien, Monsieur Saïd, donc vous appelez à une révolution comme la Libye, la Syrie. C'est ça la solution? Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit révolution. بصح شنو يعني كنت هضرت في لي سوليسيون فانا هضر في لي سوليسيون كش قرار لي زون جي هضرت في اين يعني نزل فيهم بومدان سي لا كاتاستروف اين يعني لا كوربسيون سي لا كاتاستروف دوبي 62 اين يعني لي سانديكالي سوسن جنال قشن اين يعني ميم لي غريفيست كاين كاتن شي تورا l'alternative c'est quoi? Premièrement, déjà, par rapport au syndicat, j'aurais aimé effectivement. C'est quoi la solution? La solution, que chacun, chaque individu c'est indéniable, indiscutable. Par exemple, tu vas régulièrement en Algérie, donc il y a des demi-heures, j'ai été conseiller dans une entreprise publique. Avant, il travaillait avec 1000 employés. Donc, il a un diagnostic stratégique. Donc, maintenant, il travaille à 300 employés. Et il y a un laisser-aller total. Il faut le dire, on fait partie du Chab. Je n'ai aucune relation avec le Hukuma. Je fais partie du Chab. Mais je constate. Donc, j'ai été dans cette entreprise. Je ne vais pas citer le nom. Il y a un laisser-aller total dans la gestion. La situation qui est catastrophique, il y a la corruption, il y a les droits c'est par exemple, je me rappelle, j'étais étudiant en Algérie, donc je suis formé en Algérie. Et donc, un rapport de stage, il a donc quelqu'un qui connaît. Donc, le système, il faut une refondation totale. Même que chacun prenne ses responsabilités. Donc c'est un appel. Donc que chacun aille donc c'était le cas d'ailleurs en Allemagne après 1945, mais c'est hier en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc tous les pays étaient en ruine, mais donc avec la volonté du peuple, effectivement, donc la partie Stamqalant, malheureusement, c'est normalement le gouvernement qui doit stimuler la croissance et ainsi de suite. Mais par contre, il ne fait pas ça, c'est malheureux, c'est malheureux de le dire, Daran.
Par contre, je ne trouve pas comme solution de mener une révolution contre... Ça ne va pas régler nos problèmes. On a vu l'exemple de la Tunisie. Aucun pays n'a réussi à sortir de la crise. Donc, pour moi, ce n'est jamais une solution envisageable. Saad, même طبعا تموتنا il faut pas écouter ceux qui appellent surtout de l'extérieur. سيدي سعد وقال له جيت عندكم كوا وقد الصوت قد يسفانا كسر l'étranger باش خرب تامورت les syndicats c'est qui me gouvernent باش خرب تامورت il faut faire attention. بالك ولا Bien sûr, moi je respecte son point de vue, je décèle en lui la sincérité de langage. Mais ce n'est pas la même sincérité que Sidi Saïd, ce n'est pas la même sincérité qu'Yahya, ce n'est pas la même sincérité que tous ceux qui gouvernent. Je pense que vous avez construit votre vie dure. Vous êtes arrivé, félicitations et bravo. Vous êtes un exemple. Mais cet exemple, justement, il doit stimuler. Cet exemple doit stimuler, mais Yahya ne doit pas stimuler. Cet exemple doit justement incarner l'espoir du 1er novembre et la plateforme de la Soumam. Cet exemple, c'est la promesse du shahid. La promesse du shahid, elle a été trahie par cette irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. Par, d'abord, étant condamné en 1976, en 1981-82 par la Cour suprême pour vol. Nous sommes dans une situation effectivement très complexe. Aucun de nous connaît le peuple, les richesses populaires. On ne veut pas ramener le pays vers sa dislocation. On ne veut pas ramener le pays. Mais c'est eux, par leurs agissements, qui veulent créer des conditions d'ingouvernabilité et de désingestion. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule solution. Ils prennent l'entière responsabilité de ce qui va arriver. La présidence, le commandement militaire, les cercles de la mafia doivent prendre les responsabilités de ce qui va arriver en Algérie. Je suis partisan de la métamorphose. La métamorphose, en effet, avant de vouloir un changement extérieur, change-toi d'abord. Mais aujourd'hui, je me change comment? Quand je verrai le système, vous savez, nous sommes dans un pays, il est gouverné. Le poisson commence à pourrir par la tête. Le peuple n'a jamais cherché à la corruption. Le peuple n'a jamais cherché la corruption. Quand tu as à la tête d'un pays un voleur, quand tu as dans tous les secteurs des voleurs et qui ont utilisé justement la corruption comme moyen d'étouffement de l'aspiration sociale, ils ne savent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. Aujourd'hui, ce qu'ils ont essayé de corrompre à un certain moment, ils ne vont jamais arriver. Tu peux corrompre peu de peuple beaucoup de temps. Tu peux corrompre peu de peuple, beaucoup de peuple, peu de temps, mais jamais tout le peuple, tout le temps. C'est bien facile de dire l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur. C'est bien facile de chercher la diversion, de disculper de ses propres responsabilités. On demande à ceux qui ont spolié l'indépendance du pays d'être conscients des dangers multiples qu'il y a dans le pays. Et aujourd'hui, le danger, ce n'est pas le peuple. Incarné par ces enseignants, incarné par ces travailleurs, incarné par ces médecins qui constituent le danger pour le pays. Aujourd'hui, le premier danger pour le pays, c'est ceux qui ont spolié, c'est ce régime, c'est ce système, et seul son départ, avec des moyens bien sûr pacifiques. Si on invente demain un amouromètre de la patrie, je pense que si on le passe devant Yahya ou devant Bouteflika, le mercure va égaler 0. Mais si on le pense devant un enfant du peuple comme toi, il va égaler 100. تنميرتك سعيد كمثنا سعيد كنينا مغنى ساتي تنمير تمقات كمثنا عبد الغني مادي تنمير تعطيك الصحة وكذا المدن سدوا دقيقة باري أشكر عطاس كمثنا فرحاتي حسن دا كيدنا وكي يوتو شد وكذا قيل ديسباري فورسي إيجلا نكو دي سيد زاير ما لازم أنا قنص هذا كمثنا سليمان سناتي وكيل مدبان كنا باستيف قايث وتدنا الطفارة شراتي لنا تيكت النظام مثلا كنا داك مشكرات سيميث كاميرا مزوات قيم دوكنا قيمنا ربي السلام عليكم.